Subhanallah. Inshallah, a great message indeed for all of us. Who is God according to Islam? God is most merciful. He is one, absolute. He begets not, nor he was begotten, and nothing comparable to him. Class 8 boys are here with us to share this. Who is the Lord One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He gave us life. He gave us light. He gave us life, He gave us life. He sent to guide us Rasulullah. He sent to guide us Rasulullah. Who is the Lord One? Allah. Who is Al-Basir? Allah. Who is Al-Kabir? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around Will be completely blind, walking in the desert sands, having no peace of mind. Who is the Lord One? Allah. Who is Al-Majid? Allah. Who is Al-Hamid? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, mind-blowing. Our resonance on Allah has indeed increased. For many centuries, humans were unable to study certain data contained in the verses of the Quran,
because they did not possess sufficient scientific means. It is only today that numerous verses of the Quran dealing with natural phenomena have become comprehensible. Quran is of course a miracle in our hand. Let's cherish it and explore more together with class 7th girls. Assalamu alaikum girls. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே கேர்ள்ஸ், நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். மேம் கிளாஸ்லாம் வேணாம் மேம், நம்ம வேறு ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசலாமா? ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் எக்ஸ்கியூஸ் தரேன். மேம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? நான் நேற்று ஒரு காலேஜ் ப்ரோக்ராமில் போயிருந்தப்ப அங்கே சொன்னாங்க பெண்கள் ரொம்பவே அடிமைத்தனமாக இருக்காங்களாம். அவங்கள நம்ம லிப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா. அதுவும் நம்ம இஸ்லாமிய பெண்கள் தான் ரொம்பவே பிற்போக்குத்தனமாக இருக்காங்கன்னுலாம் சொல்கிறாங்க மேம். என்னது, இஸ்லாமிய பெண்கள் எல்லாம் பிற்போக்குத்தனமாக இருக்காங்களா? மேம் இன்னும் சொல்கிறாங்க, இஸ்லாமிய பெண்கள் தன்னைத்தானே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு எந்த உரிமையும் இல்லாமையே ஃப்ரீடம் இல்லாமல் ரொம்ப அடிமைத்தனமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க மேம். சரி, பிற்போக்குத்தனம்னா என்ன? முன்னாடி இருந்த மனிதர்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? மேம், முன்னாடி இருந்த மனிதர்கள்லாம் ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணமாக இருந்தாங்களாம். இன்னுமே ஆடைக்கு பதிலாக இலையே தான் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்களாம். இப்போ இருக்கிற மனிதர்கள்லாம் ஆடையெல்லாம் அணிகிறாங்க. ஆனால் முன்னாடி இருந்த மனிதர்கள்லாம் நிர்வாணமாக இருந்தாங்க. எதனால? ஆடை இல்லாதனால. இப்போ ஆடை இருக்க அணிகிறாங்க. இப்போ நீயே சொல்லு, நிர்வாணமாக இருக்கிறது பிற்போக்குத்தனமா இல்லை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பிற்போக்குத்தனமா? ஆமாம்ல, நம்ம தான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோமே, இது எப்படி பிற்போக்குத்தனமாக இருக்க முடியும்? மேம் இன்னும் சொன்னாங்க, பெரியாரோடைய கொள்கை வந்த பிறகு தான் பெண்களுடைய அடிமைத்தனம் போய் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மேம். பெரியாரின் கொள்கை வந்த பிறகுதான் பெண்கள் எல்லாம் ஃப்ரீடம் ஆனாங்கன்னு நீ சொல்கிற. ஆனால் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த விஷயத்தை நபி அவர்கள் சாதித்து காட்டிட்டாங்க. மேம் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், கொஞ்சம் எல்லாரும் கேளுங்களேன். இந்தியாவில் கணவன் இறந்த பிறகு மனைவியை உடன்கட்டையில் போட்டு எரிச்சிருவாங்களாம். இதுதான் சத்தின்றாங்க. ஆனால் நம்ம மார்க்கத்தில் 1400 வருடத்துக்கு முன்னாடி கணவன் இறந்த பிறகு மனைவி மறுமணம் பண்ணிக்கலாம் இது இஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஆதரிச்சிருக்காங்க. மற்ற மதத்தில் தான் இப்போ பெண்களுக்கு சொத்துரிமைன்னு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம மார்க்கத்தில் 1400 வருடத்துக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அல்லாஹ் குர்ஆன்ல கூறியிருக்காங்க. ஒரு உதாரணமா ஒரு குர்ஆன் வசனம் சொல்றேன். ஹப்ஸா எழுந்திருச்சு நீங்க சொல்லுங்க. அன்னீசா 4வது அத்தியாயம் 7வது வசனத்துல அல்லாஹ் என்ன சொல்லியிருக்கான்? அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مما مفضورا. மேம் எனக்கு இன்னொன்று தெரியும், நான் உங்ககிட்ட சொல்லட்டுமா? நம்ம மார்க்கத்தில் மது ஒழிப்பு சட்டத்தை நம்மளுக்கு எப்போவோ அமல்படுத்திட்டாங்க. ஆனால் சூதாட்டத்தை தடை செய்கிறாங்க. ஆனால் இது குர்ஆனில் முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருக்கு, விபச்சாரத்தை ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்று தெரியுமா? அந்த காலத்தில் முஸ்லீம் பெண்கள் போரில் கலந்துக்கிட்டாங்க. உம்ஹாத்துல் முஃமினான ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹாவே நம்மளுக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருந்தாங்க. அவங்க நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்காலராகவும் இருந்திருக்காங்க. மாஷா மேம், சீர்திருத்தத்தை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் இவங்க பிற்போக்குவாதிங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இஜாப் போட்டிருக்கிறதுனால தான் பிற்போக்குவாதிங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த இஜாப் தான் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பே. இந்த விஷயத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு குர்ஆன் வசனம் சொல்கிறேன். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். குல்லில் முஃமினீன يعوذوا من أبصارهم ويحولوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يفعلون. ஓகே கேர்ள்ஸ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னைக்கு கிளாஸ் நல்லபடியாக முடிஞ்சு. இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. காட்சி 2 6ஆம் வகுப்பில். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு எல்லாரும் குர்ஆன் படிச்சீங்களா? ஏன் நீ குர்ஆன் படிக்கல? மேம், அதான் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறோம்ல, அப்போ எதுக்கு மேம் வீட்டில் போய் படிக்கணும்? அதனால் எங்கள் அம்மா குர்ஆனோட ரெக்கார்ட் போட்டு விட்டுருவாங்க, அதை மட்டும் தான் மேம் நான் கேட்பேன். மா தியானா, அன்னைக்கு குர்ஆன் ஓதுற சம்பந்தமா என்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்டல, அது கொஞ்சம் ஹாஜிரா கிட்ட சொல்லுமா. என்னது, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் குர்ஆன் ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் கேட்பீங்களா? அப்போ குர்ஆன்லாம் பார்த்து படிக்க மாட்டீங்களா? ஆனால் இதுவே குர்ஆனை பார்த்து படித்தா ஒரு எழுத்துக்கு எத்தனை நன்மை உனக்கு தெரியுமா? தெரியாதே. 10 நன்மைன்னு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் உனக்கு தெரியாதா? அப்படியா? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? சரி தியானா, இன்ஷா அல்லாஹ் நான் இனிமேல் குர்ஆனை பார்த்தே ஓத ஆரம்பிக்கிறேன். மாஷா அல்லாஹ். ஆனா குர்ஆன் மட்டும் ஓதுனா போதுமா தியானா? அதோட அர்த்தம் தெரிய வேணாமா? ஆனா சஹாபாக்கள் குர்ஆனை ஓதி அதோட அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி அவங்க வாழ்க்கையிலையும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் குர்ஆனை ஓதி அதோட அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணோம் இன்ஷா அல்லாஹ். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு மேம். குர்ஆன்லயும் சயின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்களா மேம்? ஆமாமா, குர்ஆன்லயும் சயின்ஸை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இது சம்பந்தமா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிறைய ஹதீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆஷிஃபா மேம் எனக்கு ஈய பற்றி ஒரு விஷயம் தெரியும். இப்போ சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் மார்க்கம் உண்மையானது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்க. இப்போ சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதில் 4 ஈக்களை பிடிச்சி அதோட ரெக்கைகளை 48 மணி நேரம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் தெரியுது ஒரு பக்கம் பாக்டீரியாவும் இன்னொரு பக்கம் அதோட மெடிசனும் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேம். மாஷா அல்லாஹ். மேம் எனக்கு கூட ஈய பார்த்து ஒரு ஹதீஸ் தெரியும், சொல்லலாமா மேம்? சொல்லுமா. அதாவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? யாராவது உணவு பானத்தில் ஈ விழுந்தா முதலில் அதை அவர் அதிலேயே அமல் தட்டும், பிறகு அதை எடுக்கட்டும். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா? ஏன்னா ஈயோட ஒரு ரெக்கையில நோயும் மற்றொரு ரெக்கையில் அதற்கான நிவாரணம், அதாவது மருந்தும் உள்ளது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. இதை அறிவிப்பவர் யார் தெரியுமா? அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, நூல் புகாரி. இதே மாதிரி நம் மார்க்கத்தில் 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹதீஸ் மூலமா சொல்லியிருக்காங்க. மாஷா அல்லாஹ். இந்த மாதிரி குர்ஆன்ல நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல இருந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். சரியா? இன்ஷா அல்லாஹ். மேம் சரிம்மா, இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நான் அடுத்த பீரியட்ல பார்க்குறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். ஆமாம், எங்கள் அம்மாவுக்கு கூட எதுவுமே தெரியாது. எப்படி அந்த ஹோம்ஒர்க்கை செஞ்சு முடிக்க போகிறோன்னா? கவலைப்படாதீங்க, எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த குர்ஆனை பற்றி எல்லாமே தெரியும். பேசாமல் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு என்னோட வந்துருங்க, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலாம். ஓகேப்பா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்மா. வலைக்கும் சலாம். வண்டியாமா, போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு வா. அம்மா, இன்னைக்கு என்னோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. எதுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்திருக்காங்க? பாட்டி, அவங்கள ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு வேலையில் ஹோம்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டாங்க. விடுங்கம்மா, அவங்களே எப்பயாச்சும் தான் வராங்க. ரொம்ப செல்ல கொடுக்குறோம்மா. வாங்க வந்து உட்காருங்க. என்ன ஹோம்ஒர்க்மா கொடுத்துருக்காங்க? அதுவாமா, குர்ஆனும் சயின்ஸும் ஒன்றாமே, அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுட்டு வர சொன்னாங்க. சரி, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஆர்கானிக் ஆஃப் லைஃப், மனிதர்கள் வாழ மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? நான் சொல்கிறேன், காற்று இல்லை. சாப்பாடு இல்லைம்மா. தண்ணி. ஆமாம், கரெக்ட். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லியிருக்கான், ஒரு மனிதன் வாழ மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தண்ணீர். எல்லா உயிரினங்களும் மனிதர்களும் தண்ணீர் இல்லை என்றால் வாழ முடியாது. மனிதர்களின் உயிரணுக்கள் 80% தண்ணீரால் மட்டும்தான் இருக்குது. இதுவே சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க, பூமியிலே பாலைவனத்தில் தண்ணி இல்லாமல் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. இதெல்லாம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இந்த காலத்திலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுமா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்.
அல்லாஹ் குரான்ல மலையை பற்றி இவ்வளோ அழகான முறையில் சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா? சூரா நபா 6 மற்றும் 7வது வசனத்தில் அலம் நஜஅல் நஃபி ஆர்தி மிஹாதா உஜிபால அவுதாதா, இதெல்லாம் 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் குரானில் சொல்லிட்டான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். வாங்க. எல்லாரும் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? குரானும் சயின்ஸும் ஒன்றா, அதை பற்றி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தாங்க, அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓ அப்படியா? இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் தாலா தன்னோட திருமறை குரானில் குரானும் சயின்ஸும் ஒன்று தான் அப்படின்னு பற்றி எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லியிருக்கான். அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்கிறேன். முதலாவது மேகத்தை பற்றி பார்க்கலாம். ஒருவேளை இந்த பூமியில் மேகங்கள் இல்லைன்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் நம்ம மேலே பட்டு நம்ம எரிஞ்சிருவோம். நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு கூரையாக எல்லாம் மேகங்கள் அமைச்சிருக்கான். சூரா அன்பியால 32வது வசனத்தில் وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ شَقًّا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் மேகத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகான முறையில் சொல்லியிருக்கான். இன்னொரு விஷயம் ஓஷன். அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குரானில் 100 சூறால 40வது வசனத்துலேயே கடலை பற்றி சொல்லியிருக்கான். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. இந்த வசனத்துலையும் அல்லாஹ் கடலை பற்றி அவ்வளோ அழகான முறையில் சொல்லியிருக்கான். நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன? கடல்களுக்கு மேலே அலைப்பாயும் தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். நமக்கு தெரியாத விஷயம் கடல்களுக்கு உள்ளேயும் அலைப்பாயும். அதை நம்மளுடைய சாதாரண கண்களால் பார்க்க முடியாது. ஒரு சாதாரண மனிதன் கடலுக்குள்ளே 70 மீட்டர் அளவுக்கு தான் வெளிச்சத்தோட பயணம் செய்ய முடியும். அதற்கு மேலே அவனோட பயணம் செய்ய முடியாது. அதற்கான காரணம் கடலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கணும். உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் எனக்கு கேளுங்க. இல்லை போதும் ஆண்டி. இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். நல்ல வேளை நம்மலாம் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு போய் சப்மிட் மட்டும் தான் பண்ணணும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். குரானுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே மாதிரி இதை கண்டு மகிழ்ந்ததுக்கு ஜஸாக் அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நம் நாடு சந்திராயனை விண்வெளிக்கு அனுப்பி வெற்றி கண்டதால் இன்னும் பல ஆராய்ச்சிகளில் வெற்றி பெற வல்லரசு நாடகத்துகளை நம் மாணவர்கள் ஓர் நிகழ்ச்சியில் நாடகமாக நடத்தி காட்ட உள்ளார்கள். வாருங்கள் கண்டு மகிழலாம். காட்சி 1. பா எங்கப்பா போயிட்டு வர? வேலைக்கு போயிட்டு வரேன்ப்பா. சாப்பிட்டியாப்பா? சாப்பிட்டேன்ப்பா. நீ சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிட்டேன்ப்பா. ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டியா? முடிச்சிட்டேனேப்பா. நான் வரும்போதெல்லாம் நீ தூங்கிடுறப்பா. இப்போதான்ப்பா உன்னை என்னால் பார்க்க முடியுது. சரி, இன்னைக்கு ஒரு நாளாக என் கூட எரியேன்ப்பா. இல்லைப்பா, எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது, நான் போகணும். மாமா சொல்கிற கேட்டு வீட்டில் பத்திரமா இருப்பா. டே குமாரி, டேய் எங்கடா போயிட்ட? மணி 6 ஆக போகுதுடா. டியூஷனுக்கும் லேட் ஆகுது. யாரோ சந்திராயனா அவனை பார்க்க போறேன்னு போனான். எங்க போய் பார்க்க போனானோ தெரியல. டே குமாரி, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிவியில் பார்த்தா போதாதாடா? என்னதான் பண்ணுவானோ இந்த பையனை. சரி, நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். மாமா, குமார் மாமா. வாடா அகமது. என்ன மாமா பண்றீங்க? மாடுக்கு தண்ணி கலந்துட்டு இருக்கேன். குமார் இருக்கானா பாருடா. போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. மாமா, அவன் இப்பதான் மாமா எங்க வீட்டுல இருக்கிற டிவில சந்திராயனை பார்த்துட்டு போனா. யாரா அந்த சந்திராயன்? எந்த படத்துல கூத்துக்குறான்? மாமா, அது ஆக்டர் இல்ல, ஒரு ராக்கெட். இங்க இருந்து நிலாவுக்கு போக போகுது. மாமா மாமா, இந்த மாமா சாக்லேட்டு. எதுக்குடா சாக்லேட்டு? மாமா, நம்ம இந்தியா அனுப்பின செயற்கைக்கோள் ஜம்முன்னு நிலவுல 6 மணிக்கு இறங்க போதான். என்னது ஜம்முன்னு இருக்கிருச்சா? வா வெளியில போய் பார்க்கலாம் தெரியுதான்னு. இருங்க மாமா இருங்க, இங்க இருந்து பார்த்தாலாம் தெரியாது.
நிலா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திராயன் என்ன பண்ணுமோ அடப்பாவமே. அமாவாசை அன்னைக்கு நிலா இருக்குமா மாமா? நீ என்னதான் படிக்கிறியோ, உங்க டீச்சரு உனக்கு என்னதான் சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்களோ. போங்க மாமா, முதல்ல செய்கைக்குள்ள அனுப்புனதே நம்ம இந்தியா தானே மாமா. இதுக்கு போய் உனக்கு எதுக்குடா இவ்வளோ சந்தோஷம்? மாமா நாங்க மட்டும் இல்ல, இந்த உலகமே சந்திராயன் நிலவுல இறங்குனதும் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க தெரியுமா? காட்சி 2. சார் சார், யார் சார் நீங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நான் சோஷியல் ஒர்க்கர். மணின்ற ஒரு வீடு இதுதானே? ஆமாம் சார், இதுதான். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? மணி ரிலேஷன் யாராவது இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வாப்பா. சரி நீங்கள் நில்லுங்க சார், நான் போய் கூப்பிட்டு வரேன். குமார் மாமா, குமார் மாமா, உங்களை தேடி சோஷியல் ஒர்க்கர் வந்திருக்காரு, வாங்க. அவர் ஏன் வந்திருக்காரு? வா போய் பார்க்கலாம். என்ன விஷயம் சார்? மணிக்கு நீங்கள் யாரு? மணி என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரரு. அப்படியா? மணின்றவர் காலையில செப்டிக் டேங்க் க்ளீன் பண்ண போனாரா? ஆமா, காலையிலேயே கிளம்பி போயிட்டாரு. ஆமா, காலையில 6 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாரு. மணி அண்ணன், எங்க அண்ணன், இன்னும் 4 பேர் அவரோடு சேர்ந்து கிளம்பி போயிட்டாங்களே. ஏன் உங்க ஏரியால ஏதாச்சும் அடைச்சிக்கிச்சா? மழை காலம் வந்தாலே சென்னையே வெள்ளக்காடுதான். காவாயெல்லாம் ரொம்ப வலிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அதுவும் நல்லதுக்கு தான், ஏன்னா அதை கிளீன் பண்ணாதானே எங்களுக்கு சாப்பாடு. கொஞ்சம் என் கூட வரீங்களா? எங்க வரணும்? ஜிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடடா, ஏதாவது ஆயிடுச்சா? ஒன்றும் இல்லை, உங்க வீட்டில் யாராவது இருந்தா அவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க. வாங்க போலாம். ஆட்டோ ஆட்டோ ஆட்டோ. சொல்லுங்க சார், அங்க உங்களுக்கு இருக்கிறோம். ஜிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும்பா. போலாம் சார். காட்சி 3. யாராச்சும் இங்க மயூர் அட்டெண்டர் இருக்கீங்களா? நாங்க இருக்கோம் சார். யார் நீங்க? மணி என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரரு. இது மணியோட பையன். ஓ அப்படியா? மணி என்றவங்க விஷவாய தாக்கி இறந்துட்டாரு. என்னது இறந்துட்டாரா? அடடா. அப்பா இறந்துட்டியா? டேய் குமாரு, நம்ம என்னடா பண்ண போறோம்? நான் உன்னை எப்படிடா படிக்க வைக்க போறேன்? சரி, அல்லாதே மாமா, இவரோடு இன்னும் 4 பேர் போனாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியும், சொல்லுங்க சார். எல்லாரும் விஷவாய சாச்சதுனால மணி மட்டும் டேங்க்குள்ள மயங்கி வெளியே இடத்துக்குள்ள இறந்துட்டாரு. மற்றவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வேலை வேணாம் வேணாம்னு சொல்லுவேனே, பரம்பரை வேலைன்னு செஞ்சாரு. இப்ப இந்த வேலையே ஒரு கொண்டுருச்சு. பா, சந்திராயன் நிலவில் இறங்கும் போது உனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குன்னு தெரியும்ப்பா. ஆனால் நீ செப்டிக் டேங்குக்குள்ளே இறங்கி இறந்துட்டியப்பா. நான் என்னப்பா பண்ணுவேன்? மாமா, குமார் ரொம்ப பாவம். இன்னும் எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வேலைக்கு தான் போகிறாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஆயிருமா? யாருக்கும் இந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாது. என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் தான் இந்த கொடுமையான வேலையை ஒழிக்கணும்னு போராடுறோம். ஆனால் இன்னும் இந்த மாதிரி மரணங்கள் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. எங்களை மாதிரி பாவப்பட்ட மனுஷங்க நிலைமை இதுதான். பாவம், மற்றவங்க நிலைமை என்ன ஆச்சோ? காட்சி 4. சாரி குமாரே, உன்னுடைய கவலையிலேருந்து நானும் பங்கெடுத்துக்கிறேன். நீ இதுலேருந்து வெளியே வரணும். சார், நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் சார். நேற்று என் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார். ரோபோ நிலவில் இறங்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ பெருமையாக தெரியுமா சார்? அப்போ ஏன் சார் அதே ரோபோ செப்டிக் டேங்குள்ளே இறங்கி க்ளீன் பண்ணக்கூடாது? அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி யாரும் இறக்க மாட்டாங்க சார். கரெக்ட். எந்தெந்த ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுறோம், அதெல்லாம் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தானே. உலகத்தில் நம்ம நாட்டை தலைமுறை வைக்க வேண்டிய விஷயந்தான். உன்ன மாதிரி இளைஞர்கள் சாக்லேட் கொடுத்து கொண்டாடுற விஷயந்தான். அதில் ஒரு சிறு பங்கு ஏழை மக்களின் உயிரை காப்பாற்ற உதவுச்சுன்னா அதோடைய பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம் வேற எதுவும் இல்லை. வாழ்க்கைனா மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதும் கஷ்டத்தில் கை கொடுத்து ஊதணும்னு எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் என்னைக்கு இந்த உயிருக்கு பயப்படுற தொழில் வேணாம்னு சொல்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் நம்ம நாடு வல்லரசாமான நாடு. எங்கள் காலத்திலேயாவது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நடந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார். நீங்கள் நினச்சாதான் இது முடியும். நல்லா படிங்க, உங்கள் அப்பா செஞ்ச தொழிலேருந்து வெளியே வாங்க.
நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு விதமான உதவி செய்ய ரோபோக்களை உருவாக்குங்க. அப்பதான் நம்ம நாடு வல்லரசா மட்டும் இல்லாம நல்ல அரசாவும் மாறும். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஐயப்பனர் மெசேஜ் சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர் பாய்ஸ். நன்றி மறக்கலாமா? மறக்கவே கூடாது என்ற ஆழ்ந்த கருத்தை விதைக்க வருகிறார்கள் எம் 6ஆம் வகுப்பு மக்களே, இறைவன் நம் அனைவருக்கும் பல அருட்கொலை தந்துள்ளான். அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். நன்றி செலுத்தாத 3 பேர்களை பற்றி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறதாக அபூ ஹுரைரா ரலி அவர்கள் அறிவித்தார்கள். பனு இஸ்ரவேல் என்ற சமுதாயத்தில் வெண்குஷ்ட நோயாளி, வழுக்கு தலை, குருடர் இவை 3 பேரும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள். இவர்களை சோதிப்பதற்காக அல்லாஹ் ஒரு வானவரை மனிதனோட தோற்றத்தில் அனுப்பினான். இவர் 3 பேர் பற்றியும் ஒரு நாடகமாக பார்க்கலாம். வாருங்கள். எனக்கு ஏற்பட்ட சோதனையே, என்னுடைய தோல் அழகா இருக்க கூடாதா? மக்கள் எல்லாம் என்னை அருவருப்பா பார்க்கிறார்கள். யாரும் என் கூட பழகுவதில்லை. மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது. சகோதரரே, வருத்தப்படாதீர்கள். உங்களோட நோயை நான் குணப்படுத்துகிறேன். என்னது? என்னோட நோயை உங்களால குணப்படுத்த முடியுமா? ஆமாம் சகோதரே, உங்கள் கைகள் காமிங்கள். ஆஹா, அழகான தோல் வந்து விட்டது. நான் அழகாக மாறிவிட்டனே. இனிமேல் யாரும் என்னை வெறுக்க மாட்டார்களே. எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் எது? எனக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் ஒட்டகம். உங்களுக்கு ஒட்டகம் வேணுமா? இதோ ஒட்டகம். இதை வைத்து நீங்கள் வியாபாரம் செய்யுங்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு பர்க்கத் தருவானாக. சரி சகோதரி, நான் போயிட்டு வருகிறேன். ஆஹா, ஒட்டகம். எனக்கு ஏற்பட்ட சோதனையே, எனக்கு தலையில் முடி இருக்க கூடாதா? எல்லாரும் என்னை கேலி கிண்டல் செய்கிறார்களே, மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளது. சகோதரரே, வருத்தப்படாதீர்கள். உங்களோட நோயை நான் குணப்படுத்துகிறேன். அப்படியா? உங்களால் என் நோயை குணப்படுத்த முடியுமா? ஆமாம் சகோதரே, இங்கே வாருங்கள். ஆஹா, எனக்கு முடி வந்து விட்டதே. இப்போது நான் அழகாக மாறிவிட்டேனே. இனிமேல் மக்கள் என்னை கேலி கிண்டல் செய்ய மாட்டார்களே, மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் எது? எனக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் மாடு. உங்களுக்கு மாடு வேணுமா? இதோ மாடு. இதை வைத்து நீங்கள் வியாபாரம் செய்யுங்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு பர்க்கத் தருவானாக. சரி சகோதரரே, நான் போயிட்டு வருகிறேன். ஆஹா, மாடு. சகோதரரே, மன்னித்து விடுங்கள். எனக்கு கண்ணு தெரியாது. எனக்கு ஏற்பட்ட சோதனையே, எனக்கு பார்வை இருக்கக்கூடாதா? மக்கள் எல்லாம் என்னை பாவமாக பார்க்கிறார்களே, மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது. சகோதரரே, வருத்தப்படாதீர்கள். உங்களோட நோயை நான் குணப்படுத்துகிறேன். எது? நீங்கள் என் நோயை குணப்படுத்துவீர்களா? ஆமாம் சகோதரே, இங்கே வாருங்கள். ஆஹா, எனக்கு பார்வை வந்து விட்டதே. நான் எல்லாரையும் பார்க்கிறேனே, நான் உங்களையும் பார்க்கிறேனே. இனிமேல் இது தேவையே படாது. உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் எது? எனக்கு மிகவும் பிடித்த செல்வம் ஆடு. உங்களுக்கு ஆடு வேணுமா? இதோ ஆடு. இதை வைத்து நீங்கள் வியாபாரம் செய்யுங்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு பர்க்கத் தருவானாக. சரி சகோதரரே, போயிட்டு வருகிறேன். சில ஆண்டுகள் கழித்து அதே வானவர் வேறொரு மனிதன் ஒரு தோட்டத்தில் அல்லாஹ் அனுப்பினான். ஆஹா, எத்தனை ஒட்டகங்கள்! இதெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தது நினைத்தாலே எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. அடடா, காலெல்லாம் வலிக்கிறது. நடப்பதற்கு இன்னும் சிரமமாக உள்ளது. சகோதரி, என் பயணத்தில் நான் வாகனத்தை துளைத்து விட்டேன். இன்றைய தினம் உங்களையும் அல்லாவையும் தவிர யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது. அல்லாவின் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு செல்வத்தையும் கொடுத்து மற்றும் உங்கள் நோயை குணப்படுத்தினாரே, அவருக்காக கேட்கிறேன்.
ஒரு வாகனம் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்கள் சகோதரி. என்னது, நான் நோயாளியாக இருந்தேன்? நான் பிறந்திலிருந்து அழகாகத்தான் இருந்தேன். இந்த செல்வங்கள் எல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தது. இது எனக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லை. நீங்கள் இங்கிருந்து போய்விடுங்கள், உங்களுக்கு எதுவும் தர முடியாது. என்னது, அப்படியா? நீங்கள் பொய்யனாக இருந்தால் அல்லாஹ் உங்களை பழைய நிலைமைக்கே மாற்றட்டும். நான் போய் வருகிறேன். எங்கே என்னோட ஒட்டகங்கள் எல்லாம் காணாமல் போய்விட்டது. ஓ, என்னோட தோல் எல்லாம் பழைய நிலைமைக்கே மாறிவிட்டது. மக்கள் மீண்டும் என்னை வெறுப்பார்களே, நான் நஷ்டவாளியாக மாறிவிட்டேனே. நான் அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்தவில்லையே. ஆஹா, எத்தனை மாடுகள்! இதெல்லாம் நான் தான் சம்பாதித்தேன் என்று நினைக்கும் போது மிகவும் பெருமையாக உள்ளது. அடடா, பாலெல்லாம் அழிக்கிறது. நடப்பதற்கே மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளது. சகோதரி, என் பயணத்தை நான் வாகனத்தை துரித்து விட்டேன். இன்றைய தினம் உங்களையும் அல்லாவையும் தவிர யாரும் என்னை உதவி செய்ய முடியாது. அல்லாவின் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து உங்கள் செல்வத்தையும் கொடுத்தார் மற்றும் உங்கள் நோயை குணப்படுத்தினாரே, அவருக்காக கேட்கிறேன். ஒரு வாகனம் இருந்தால் எனக்கு தாருங்கள் சகோதரி. என்னது, நான் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தேன். நான் பிறந்ததிலிருந்தே அழகாக தான் பிறந்தேன். உனக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தது. நீங்க எது போ. என்னது, அப்படியா? நீங்கள் பொய்யனாக இருந்தால் அல்லாஹ் உங்களை பழைய நிலைமைக்கே மாற்றட்டும். நான் போய் வருகிறேன். எல்லாமே காணாமல் போய்விட்டது. ஓ, எனக்கு தலையில் முடி காணாமல் போய்விட்டது. நான் நஷ்டவாளியாக மாறிவிட்டேனே. நான் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தவில்லையே. ஆஹா, எத்தனை ஆடுகள்! இதெல்லாம் நல்லா கொடுத்தது என்று நினைக்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளதே. காலெல்லாம் வலிக்கிறது. நடப்பதற்கே மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. சகோதரி, நான் என் பயணத்தை வாகனத்தை துளித்து விட்டேன். இன்றைய தினம் உங்களையும் அல்லாவையும் தவிர யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது. அல்லாவின் மூலமாக வந்து உங்கள் செல்வத்தையும் கொடுத்து மற்றும் உங்கள் நோயை குணப்படுத்தினாரே, அவருக்காக கேட்கிறேன். ஒரு வாகனம் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்கள் சகோதரி. ஆமாம், நான் பிற்காலத்து குருடனாக இருந்தேன். ஒருத்தர் வந்து என் நோயை நிவாரணம் செய்து மற்ற செல்வத்தையும் அதிகமாக தந்தார். நீங்கள் அவருக்காக கேட்கிறீர்கள், எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இல்லை, இதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் உங்களை சோதிப்பதற்காக என்னை இங்கு அனுப்பினான். அந்த சோதனை நீங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள். ஆனால் மற்ற இருவரும் பொய் சொன்னதால் நஷ்டமடைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் பழைய நிலைமைக்கே மாறிவிட்டார்கள். மக்களே, நாமும் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் இந்த இருவரைப் போலவே நாமும் ஆகிவிடுவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Be thankful for what you love. What you have, you will end up having more.